Good afternoon. It's a momentous occasion in the 40-year-old history of Chaitanya Institutions, wherein we are hosting more than 25 CEOs and heads of incubation centers representing nearly 7 states. The entire purpose of this Education Cum Innovation Summit is to capture the essential features of the incubation system, which is responsible for transforming the young students into visionary entrepreneurs. And I have great pleasure in introducing as well as interviewing the visionary leader, a highly respected socio-academic figure, Sri Satyanarayan Raju Garu, also popularly known as Chaitanya Raju Garu. Namaskaram, sir. Namaskaram, UC గారు అనబడే మా VC గారు. సార్, మీరు సుమారుగా 4 దశాబ్దాల కిందట ఈ సంస్థలను స్థాపించారు. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మీరు ఎన్నో ఎత్తులను అధిగమించారు, ఎన్నో విజయాలను చూశారు. అయినప్పటికీ మీకు ఈ ఉన్నత విద్య మీద ఇప్పటికీ తరగని ఉత్సుకత, ఎనర్జీ ఉంటుంది. దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటి? So we started our institutions in the 1985 at Calcutta. After that, I started this engineering college, Vadar Institute of Engineering and Technology, in the year 1998. It is our 27th year. So we started with 180 students, and now we have around 12,000 students on the campus. We have all fraternities, and this last year, this academic year, this university converted into private university. So, it's a long journey, sir, 4 decades. But has given opportunity, and we could do something to the system. So we are contributing a lot. All the students across the globe, many of them at least 1 million, the next students studied in our institution for the past 40 years. So I'm extremely happy. Still, there is a lot of scope for the identification class and the state of awareness on the country. సార్, ఇప్పుడున్న అకాడమిక్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో పిల్లల్ని కేవలం విద్యకే పరిమితం చేయకుండా వాళ్ళను ఇన్నోవేటర్స్గా, లీడర్స్ విత్ సోషల్ కాన్షియస్నెస్తో తయారు చేయాలని మన నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ మనందరికీ ఒక విధమైన బాటను చూపించింది. ఈ ఉద్దేశంతో మీరు మన గోదావరి గ్లోబల్ యూనివర్సిటీలో కొత్తగా వినూత్నంగా ఏం చేస్తున్నారు కొద్దిగా చెప్పండి. Since its inception in the year 1998, sir. First batch నుంచి మనము used to try for industry suit అయ్యేలాగా ఆ గ్యాప్ ఇండస్ట్రీకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడం. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ బ్యాచ్ తను గ్రాడ్యుయేషన్ కంటిన్యూస్గా కూర్చోవడం. మనం అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఎవాల్యుయేషన్స్, లేకపోతే కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్స్కి అలాగే ఈ సంస్థ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా, స్థాపించినప్పటి నుంచి కూడా, ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి కూడా మనకి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వీఆర్ మోర్ ఫోకసింగ్, అండ్ స్టాఫ్ ఈజ్ రియల్లీ ఎక్సలెంట్. చాలా ఉన్నటువంటి మంచి ఎఫిషియంట్ హెచ్ఓడీస్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్, డైరెక్టర్స్, టుడేస్ వైస్ ఛాన్సలర్. మనము చాలా అనుకున్న దానికంటే చాలా ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి నీడ్ కూడా సొసైటీలో ఇంకా ఏబుల్ టు డూ ఇట్. మనము ఖచ్చితంగా ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఒకటి కానీ 2 కానీ 3 కానీ ఆఫర్ లెటర్స్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం లేదా దశాబ్దాలుగా జరుగుతుంది. సార్, రీసెంట్లీ యు టేకెన్ a monumental step in connecting the first year students with a unique program with Kalvi and Technologies. And as Vice Chancellor, I had the opportunity of working with you very closely because the first year students have got a lot of question marks on their future
Especially, they are vulnerable to the decisions of their parents and their friends. So, when you wanted to start this program with Kalviyam Technologies, what did you think it is going to lead to, and how did you inspire students to take up this program? So before that, we see I wanted to explore another thing. We have a strong tech wing, and we have all the center of excellences in all the departments. Any of these things, they are here in this institution, fully working, available to the student community in this institution, and the faculty also, even the data was also there, giving proper training to them, and all the certification courses, almost hundreds of certification courses we are offering, and we are more successful. Employability also, minimum 1+1 or 1+2 officer coming with the students. Because of your initiation, this Kalviyam program also started in this institution. Really, we admire and appreciate your leadership. You're the first vice chancellor. We're extremely happy working with you. You also work day and night, almost 18-19 hours a day. And we are also the same. Of course, I'm older than you, but as I see, three of us in this institution is concerned. We finish at once a month should be this institution with Ravi. So, extremely happy. We can do a lot of things after this GE to transform into GGU with every global university. Sir, in the campus, I have seen that on one side of the spectrum, students are designing rocket engines and they are trying to launch in collaboration with an institution which is located in Maharashtra. On the other side, I've also seen that you are giving a lot of push to agricultural innovations. You have been advocating starting up spirulina ponds and also helping the aquaculture farmers with industrial IoT. Sir, in this kind of ecosystem, the student has got multiple opportunities to learn new technologies and use them in traditional fields. Sir, what do you see the future of our university education in incorporating these interdisciplinary skills among our students? Sir, concern, we have all the courses in computer science, IT, IoT, robotics, cyber security, augmented reality, virtual reality, AR and VR. We have covered almost EV, automobile mining, all integrated. So another thing now, because I'm from the base from agriculture, I have a tremendous passion and compassion. Even then today onward, since the inception of these institutions or before, గర్వంగా చెప్పాను మంచి వ్యవసాయదారుని సక్సెస్ఫుల్ వ్యవసాయదారుని every rupee I used to farm, whether it is my poultry farm, or sheep farm, or dairy farm, or cow farm, or agriculture, whether it is organic or inorganic, or horticulture. All these areas we are covering now. Really, మనకి ఈరోజు నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఏంటంటే వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ బికాస్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ వెరీ గుడ్ పైలట్ టు దిస్ ఫ్లైట్ విల్ లీడర్. సో మనకి ఇక్కడ పూర్తిగా నిన్న ఈరోజు దాదాపు 28-30 మంది దేశంలో పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్త అందరూ వచ్చి దాదాపు రోజు 8 to 9 hours 10 hours మన రైతాంగం కూడా ఈ దగ్గర ఉన్నటువంటి రైతులను కూడా పిలిచి వాళ్ళని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి తద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పక్కన అగ్రికల్చర్ మనకి వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటి ప్రాంతంలో దాదాపు 75% ఈరోజు కూడా వ్యవసాయ అనుబంధ రంగంలో మరి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. తక్కువ కాబట్టి ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఉంది. రెండు, ఇక్కడ మనకి ఈ ఇండస్ట్రియల్ మన ఐఓటీ తోటి మీరు చేస్తున్నటువంటి మనం ఆక్వా కల్చర్లో కానీ ముఖ్యంగా అక్కడ 1 acre 2 acres బెంగళూరు సంబంధించిన చెప్పారు 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు 5 ఎకరాల రైతులు చిన్న వాటికి డిసీజెస్ వస్తే మొత్తం ఆ పాండ్ అంతా కూడా ప్రమాదం ఉంది. రైతులు చాలా నష్టమైనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది.
90% సక్సెస్ అవుతారు, 10% నష్టపోయినా కూడా వాళ్ళు రికవర్ కూడా చాలా కష్టం. సో దానికోసం మీ ఇనిషియేటివ్ తోటి, నా ఇంట్రెస్ట్ తోటి మనం ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ చేయటం, అలాగే ఈ ఈ జిల్లాలో ఈ రాష్ట్రం మన పరిధిలో మనం చేయగలిగినంత కూడా మనం వ్యవసాయ అనుబంధ ఆక్వా పరిశ్రమ కానీ మేము అందరితోటి టైప్స్ పెట్టుకున్నాము. రైతాంగానికి కానీ ఆక్వా రైతులకి మేము ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి ముందు తీసుకెళ్తాం. ఛాన్సలర్ గారు, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో డ్రోన్ పాలసీ మీద ఒక మంచి వైట్ పేపర్ రిలీజ్ అయింది. అలానే చూస్తే మీరు మహారాష్ట్రలో మంచి విఖ్యాతి పొందిన డాక్టర్ కన్నయ్య కదం, కేకే ఇండస్ట్రీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారితో మీరు కొలాబరేషన్ ద్వారా గోమూత్రం నుంచి యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ కలిగిన మందులను తయారు చేయాలని మీరు ఒక కొత్తగా ఒక ప్రయోగం చేయబోతున్నారు. వీటి గురించి మాకు చెప్తారండి. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో చాలా రెస్పెక్టబుల్ సంస్థ ఐసీఏఆర్ డైరెక్టర్స్, తర్వాత సైంటిస్టు నేను మన క్యాంపస్లో రావడం జరిగింది. వీరందరూ స్టూడెంట్ సమక్షంలో కేవలం కంప్యూటర్ సైన్సే కాదు, మీరు అగ్రికల్చర్లో కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ని కలిపి కొత్త కొత్త కెరియర్స్ను మీరు టార్గెట్గా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. సో మీరు చేస్తున్న ఈ రెండు ప్రయోగాలు, ఒకవైపు డ్రోన్స్ కావచ్చు, ఇంకోవైపు యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ కావచ్చు, వీటి వల్ల మన విద్యార్థుల్లో ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు? అది ఎన్ని వండర్ఫుల్ అండి. తెలియకరంగా మొత్తం లాస్ట్ ఫోన్ ఈ రకంగా వారి సెంటర్ నిర్దేశించినప్పుడు చేస్తున్నటువంటి ప్రయోగాలు ఈరోజు మానవాళికి అంతా కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. చాలా లక్షల రూపాయల క్యాన్సర్ బారిన పడి లక్షల కంటే ఎక్కువగా కూడా పేదవాళ్ళు, కింద వాళ్ళు కూడా నష్టపోతున్నారు. అలాగే ఎవరైనా సరే ప్రాణం అంటే ఉంటాయి. ఆ నేపథ్యంలో కన్నయ్య కదం గారు, కేకే, మన జీజీఓ కలిపి ఈరోజు నిన్న పెంచే ప్రజెంటేషన్స్, టాక్స్, స్టూడెంట్స్ ఇన్స్పైరింగ్, ఫ్యాకల్టీ మెంటర్స్ డెఫినెట్లీ మనం ఈరోజునే మనం ఎంజాయ్ చేసుకున్నాం. సందర్భంగా అంతా మీరే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీకు అన్నీ తెలుసు. వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. మనం వర్క్ టుగెదర్ విత్ కన్నయ్య కదం క్యాన్సర్ సంబంధించింది. అతి తక్కువ ఖర్చుతోటి పేషెంట్ ఇబ్బంది లేకుండా పేదవాళ్ళకు కూడా దగ్గరగా ఉండేలాగా. అలాగే వారిని ఆయన రిక్వెస్టెడ్ దేను దట్ కన్నయ్య గారు ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ 4-5 days విల్ బి ఇన్ అవర్ హాస్పిటల్ అట్ క్లినిక్. అండ్ ఆయన వచ్చి ఆ డేట్స్తో వీడు ఎవరైతే బారిన పడుతున్నారో మనం కూడా దీనికి ప్రచారం ఇద్దామని బాగాని దీనిలో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బెస్ట్. బికాస్ nowadays cancer disease చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే చాలా మంది సస్టైన్ అవ్వలేకపోతున్నారు. చాలా మంది టైం కూడా మహమ్మారి లాగా ఉంటారు. కరోనా తర్వాత అంత ప్రమాదకరంగా డయాబెటిక్ అయితే ఇట్ ఇస్ టేక్ సమ్ టైమ్, మేబీ డికేడ్స్ ఆర్ సో. బట్ ఈ క్యాన్సర్ అనేటువంటి చాలా చాలా ప్రమాదకరం. తప్పకుండా ఇది బట్టు కదం అన్నీ కూడా మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ అనేసుకున్నాం. ఈ రోజు నుంచి ఆ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. సార్ ముందంతా రీసెర్చ్ కూడా మీ తోటి పాటు రీసెర్చ్ పెట్టారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి గోశాల ఉన్నాయి, వారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ని మనం కూడా చేసి ఉభయ గోదావరి జిల్లా రైతాంగానికి ఎవరైతే గోవులు ఉన్నాయో ఆ మూత్రాన్ని కూడా సేకరించి మనం ఈ క్యాన్సర్ డ్రగ్ని వారు చేయడానికి ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఎలాగా ఈ ఐఓటీలో మీకు ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్స్ తోటి మనం రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్మిట్ చేసి మనం వారి సహకారం తీసుకుని అది బట్ అన్నింటికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి మనం ఆ డ్రగ్ని ఇక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళు క్లోజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. వీటన్నిటి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది సార్? తప్పనిసరిగా it's all innovations for NVIDIA తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇచ్చి
మంచి కార్యక్రమం చేస్తుంది. మనం కూడా చక్కగా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అందుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్యాక్స్ సిన్స్ ఆయనకి ఉన్నటువంటి చాలా మంది తక్కువగా ఉంటుంది, చాలా మంది విద్యార్థులకి అటువంటి. అలాగే సక్సెస్ హెచ్ఆర్ ఇండస్ట్రీ. సో తప్పకుండా మనం విద్యార్థులు చాలా నెక్స్ట్ టైం వెళ్తాను. ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ నేను ఆపేస్తానండి సమయం. సార్, మన కిమ్స్ కోనసీమ మెడికల్ కాలేజ్కు డైరెక్టర్ గారైన శ్రీ రవి వర్మ గారు నిన్న మాట్లాడుతూ మెడికల్ డివైజెస్లో ఇన్నోవేషన్స్, తర్వాత డిజిటల్ మెడికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కిట్స్ భువనేశ్వర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అయిన ప్రొఫెసర్ మృత్యుంజయ స్వామితో చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడారు. ఈ డిజిటల్ మెడికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా సుమారుగా 25 to 27 శాటిలైట్ సెంటర్స్లో ఆల్రెడీ ఎంతో ఎఫిషియన్స్తో వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగారు అనేసి ఆ కమాండ్ రూమ్లో చూపించారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కలిసి ఎలా పనిచేయచ్చు? ఈ ఇద్దరి స్టూడెంట్ కలయిక వల్ల ఎటువంటి ఆవిష్కరణలు మనకు పాసిబుల్ అవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి టెక్నాలజీ చాలా అవసరం. రోబోటిక్స్, అలాగే చార్జిబిలిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో మ్యాక్సిమం మొత్తం నాలెడ్జ్ కూడా ఎవ్రీడే. రెండవది తప్పకుండా అక్కడ కూడా నేను క్లియర్గా చెప్పాను, డెఫినెట్గా అక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ అలాగే మా డాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా టెక్ సిరీస్ మనం తయారు చేసాము, కార్యక్రమాన్ని ఇనిషియేట్ చేశాము. చివరిగా అండి, మీరు జనవరి 1st వీక్లో ఒక మహాయజ్ఞం లాంటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ రెండోసారి, ఒక సంవత్సరం తర్వాత రెండోసారి మీరు నిర్వహించబోతున్నారు. ఇది చాలా బృహత్కరమైన కార్యక్రమం. ఒకవైపు మీరు లిటరరీ జైన్స్ కావచ్చు, ఇంకోవైపు పెద్ద పెద్ద గవర్నర్స్, లీగల్ లుమినరీస్ వ్యక్తులున్నారు, చీఫ్ మినిస్టర్స్ వస్తున్నారు, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ వస్తున్నారు. ఇంత గొప్ప బాధ్యతను మీరు తీసుకొని ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభను మన గోదావరి క్యాంపస్లో చేయడానికి మీ మనసులో ఉన్న ప్రేరణ ఏంటి? దీని ద్వారా మనము ఎటువంటి ఎత్తులు అధిగమించవచ్చని మీరు అనుకుంటున్నారు? తెలుగు భాష అంటే తెలుగు తర్వాత భాష ఆంగ్ల మాధ్యమం తెలుగు భాషని కాస్త నిర్లక్ష్యం చేసేటువంటి పరిస్థితి. సామాజిక బాధ్యత. నేను టీచర్ ఎమ్మెల్సీ ఇక్కడ కూడా 18 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రీయ ఉపాధ్యాయ పరిషత్తు దానికి గౌరవజేషన్ ఇవన్నీ కూడా నాకు పంచపత్రం చెప్తాను, వింటాను. నాకు ఆ యొక్క ఉత్సాహంతో గత సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం 2025 వాటిని ఎంతో పడుతుంది చెప్పలు, కానీ మనం చేయడానికి మనం చేయడానికి చాలా చిన్న ప్రయత్నం తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది. సో మన ప్రియతమ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్తుంటారు, సంకల్పే సిద్ధి అనేసి. మీరు ఈ గొప్ప యజ్ఞాన్ని, దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని మీ భుజస్కంధాలుగా మోస్తూ మన తెలుగు భాషకున్న గౌరవాన్ని ప్రపంచ లెవెల్లో తీసుకెళ్లాలని ఎంతో ఉత్సాహంతో, ఎంతో కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తున్నారు. ఇది అన్ని విధాలుగా సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.